नमस्कार बंधुगण, आज आम एमती टॉपिक विषय रे कथा हवा जहाँकि समस्त हेल्पफुल आपणक लाखाधिक टंका बंचिवा सह आपणक परिवार सुरक्षित रही पारे। 10टी कॉमन छोट भूल जहाँकि घर कंस्ट्रक्शन समय रे करिथाउ किंतु आपण जीवन सारा पस्तेई था जार परवर्ती समय रे कोनोसी समाधान न थाए। एही भूल आपणकर आखि आगे जेहेतु आपणकर टेक्निकल नॉलेज न थाए, टेक्निकल सहित साउंड नुहंती, एही भूल को धरि पारंती नाही। किछि जगह रे आपण भूल धरिले भी कॉन्ट्रैक्टर आपण कहंती एमिति घर कंस्ट्रक्शन हुए। मु तो एते घर बनैछि कोनोसी घर भांगी जाय किंतु एई घर लंबा समय पर्यंत स्ट्रांग रुहेनी। एमिति भी टाइम आसे बिल्डिंग रे क्रैक आसी जाए, छतरु प्लास्टर खसी पड़े, कांथरु पिंट बाहर जाए, वाटर लीकेज एमिति हुए। जीवन सारा सेविंग एही छोट भूल रे रिस्क रे रही थाए। टॉपिक को जिबा एमिति तो कंस्ट्रक्शन साइट रे बहुत सारा भूल करंती किंतु जेहेतु वीडियोटी बहुत लंबा है 10टी टॉपिक विषय रे कहिबी। फाउंडेशन ऊपर प्लिंथ बीम तळे कॉलम कास्टिंग पई शटरिंग करा जाय। बहुत जगह रे कोन करंती ना पट्टा किबा प्लाई एमए सीट रो शटरिंग न यूज करिकि इटा रे चाडिया रे जोड़ेई ता मध्ये रे कॉलम कास्टिंग करंती, जा फल रे आपनको तीनोटी लॉस हुए। प्रथम पॉइंट रे रही जेहेतु आपणकर ब्रेक रे जोड़े ही थाए सिटी कॉन्ट्रैक्टर ठीक से वाइब्रेटर मार। फाउंडेशन कास्टिंग सरिला परे चिरे हनीकम रहे कॉलम शटरिंग बाय ब्रिक। आपण माने जानिथिबे जा फल रे कि प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन हुएनी। कॉलम स्टैंड हेला बेले कंक्रीट आपणकर भल स्ट्रांग रुहेनी। आपण जानि पारथिबे जदि बेस स्ट्रांग न रहिवो ताले बिल्डिंग कोन स्ट्रांग रहिवो। सेकेंडली आपणकर पट्टा प्लाई किंबा एमएसीटी जदि न यूज करूछन, जदि आपण ब्रिक रे करूछंती सेथिरे आपणकर मटेरियल लॉस मध्ये हो। ब्रिक खर्च भी ओनर को क्लियर करिया को पड़े। द्वितीय भी लॉस होउची। तृतीय रे आपण जानिथिबे जदि आपण ब्रिक रे जोड़ेई करी कॉलम कास्टिंग करूछंती आपणकर कंक्रीट रो पानी को शॉक करी दिए। कारण जेतेबेले आपणकर कंक्रीट जेतेबेले हार्डनिंग प्रोसेस हुए हाई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुए। एही केमिकल रिएक्शन रे पानी मौजूद थिबा जरूरी। एठारे इटा आपणकर पानी शॉक करी देई थाए 24 वर्क भितरे। सेठारे कॉलम एते स्ट्रांग हुएनी, कॉलम जेते स्ट्रांग होबा कथा। मु आपन सजेस्ट करिवि पट्टा प्लाई किंबा एमएसीटी रे शटरिंग करिकि ही कास्टिंग करंतु। कॉन्ट्रैक्टर आपणकर एही सब मटेरियल पंचेया पई सहज पई कॉन्ट्रैक्टर आपणकर कास्टिंग इटारे करि दियंती। एठारे देखंतु मु काहाकू खराब कहूनी, मु आपनको अलर्ट पई ही कहू फैक्ट कथा कहूची। छोट छोट भूल आपणकर जदि भाबंतु जदि आपणकर बेस जदि वीक रहिबो जल्दी आपण बिल्डिंग जेते स्ट्रांग करिकि किछि बेनिफिट आपण पाइबेनी। द्वितीय पॉइंट को जिबा। द्वितीय पॉइंट रे रहिछि साइज ऑफ कॉलम। बहुत जगह साइट रे मु देखिछि कॉलम रो साइज प्रॉपर्ली करंती ना। गोटे ताला बिल्डिंग करिकि भी प्राय तो बहुत सारा रड दे ओनर रही लॉस हुए। सेठारे आपणकर खर्च बढ़ी जाए। गोटे गोटे केस रे हमें देखिछु आपण 3 ताला करिवे किंतु कॉलम देइथिबे गोटे ताला, से जगह रे आपणकर लोड कैरी करि परिबनी। एबे नहले भी 10 रु 15 वर्ष भितर आपनको से इफेक्टटा जना पड़िवो। बिल्डिंग क्रैक हे फोटो दबी जीवो तो आपण फैमिली भी सेफ्टी रिस्क रे रहिबो। सजेस्ट करूची आपण जेबे भी घर करूचंती एक्सपीरियंस इंजीनियर आर्किटेक्ट थारु लोड कैलकुलेट करिकि रेंफोर्समेंट दियंतु। कॉलम रो साइज बहुत जगह रे देखिछि 5 इंच रो कॉलम भी देई दियंती, जहा कि रिक्वायरमेंट नुह। मिनिमम कॉलम साइज 9 बाय 9 10 इंच बाय 10 इंच मिनिमम दबा को पड़िवो। बहुत जगह रे कॉलम रे रड 8 mm 10 mm रो रड देई देई थांती। मेनली हेला 12 mm रड मिनिमम देबा पई पड़िवो। गोटे ताला कले मध्य 12 mm रड देबा पई पड़िवो। आमे मैक्सिमम सजेस्ट करूछु जे आपण 16 mm यूज करंतु, किंतु आपण जदि लोड कैलकुलेट न करिवे कॉन्ट्रैक्टर जहा भी कहबे आपण ताको लगाई देबे। बहुत जगह हेले भी जहा भूल सदा बेले से भूल से माने आपण कहबे जे बहुत जगह एपरी काम होउची, आपण प्रॉपर काम करंतु। थर्ड पॉइंट रे रहिला कॉलम डिस्टेंस। बहुत जगह रे देखिछु आपणकर बहुत जगह रे देखिछु 10 बाय 10 10 बाय 15 फुट रे स्पान रहे, किंतु गोटे गोटे जगह रे 20 फुट 22 फुट रे स्पान देई देबे। कॉलम साइज आपणकर नॉर्मली 10 फुट रे नॉर्मली रहिबा कथा सेतिकी देई दियंती। स्ट्रांग आपणकर हुए नाही। किछि जगह एमिति भी अछि 4 फुट 5 फुट रे भी कॉलम देई दियंती, जहा कि आपणकर किछि दरकार नुहे। मु आपन सजेस्ट करूची जदि आपण घर करूछन वे रे प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर ड्राइंग रे ही घर करंतु, जा फल रे कि आपण खर्चांतरु बंचिबे, बिल्डिंग आपणकर स्ट्रांग रहिबो। चतुर्थ पॉइंट रे हेला कॉलम होल फॉर डोर। आपणकर घर कला बोले डोर किंबा ग्रिल जहाँ भी हेले लगेबे, सेति पई बहुत जगह रे कॉलम को काटी डोर हुक लगांती। मु आपन कहबी आपण प्री प्लानिंग करी
ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ ରହିବ, ଆପଣ ଗ୍ରିଲ୍ ରହିବ, କଲମରେ ଆଙ୍କର କିମ୍ବା ପପଲି ହୋଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପଛରେ ଆପଣ ଚିପିଂ କରି କାଟନ୍ତୁ। କଲମକୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି କରନ୍ତୁ। କଲମ କିମ୍ବା ବିମ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ବି କାଟନ୍ତୁ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା କି ଡୋର୍ ଫିଟିଂ ହେଲା, କଲମ କିମ୍ବା ବିମ୍କୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏ ଭୁଲ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା नो ପ୍ଲିଥ୍ ବିମ୍ ଲୋ ୱାଲ୍। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ପ୍ଲିଥ୍ ବିମ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କଲମ ଟୁ କଲମ ଟାଏ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ଘରଟା ସେମିତିକି ଛାଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ୱାଲ୍ କରିବେ, ୱାଲ୍ରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇନସାଇଡ଼୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍କୁ କଲମ ଝୁଙ୍କିଯିବ, କଲମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ 2ରୁ 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ପ୍ଲିଥ୍ ବିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ରାକ୍ ଆସିବନି, କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଲ୍ୟାପିଂ ଜୋନ୍। ଆମେ ଯେତେ ବି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଛୁ 90ରୁ 95% ଭୁଲ ଥାଏ। କାରଣ ଲ୍ୟାପିଂ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦିଅନ୍ତି। ଲ୍ୟାପିଂର ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥ ରହିଛି ତାହା ବି ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତା'ର ପ୍ରପର୍ ବାଟ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଲ୍ୟାପିଂ ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି 50ରୁ 60, 55D ମଧ୍ୟରେ କରିବା କଥା। କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲ୍ୟାପିଂ କରିବେନି, କି ସ୍ଲାବ୍ ହେଲା କି ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାପିଂ କରିବେନି। L/2 ହିସାବରେ ଲ୍ୟାପିଂ କରିବେ, ମଝି ପର୍ସନରେ ଲ୍ୟାପିଂ କରିବେ। ଲ୍ୟାପିଂ ଆପଣ କଲମରେ ବେଶୀ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ଲ୍ୟାପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଲ୍ୟାପିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ଆସିବ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜଗ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓନର୍ ବିନା ଡ୍ରଇଂରେ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କଲମରେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରପର୍ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାପରେ କଲମକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ଜଗଲ କରି ସିଧା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କଲମ 4-5 ଇଞ୍ଚ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଟା ଆପଣ 1 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 20 mm ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସିଧା କରିପାରିବେ। ଯଦି 4-5 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତାକୁ ଜଗଲ କଲେ ଘର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ ୱାର୍କ ଯୋଡ଼େଇ ପ୍ଲିନ୍ଥ କି ବିମ୍ ହେଲା ସଟରିଂ ବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ଯେବେ ବି ଲେଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଲେ କି ସୁପରଭାଇଜର ହେଲେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଆଉଟ୍ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କଲମ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଲେଆଉଟ୍ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ରେସିଓ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପର୍ସନରେ ଦେଖିବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ ମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବାଲି ହେଲା, ଗୋଡ଼ି ହେଲା, ରଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ରେ କାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ମିନିମମ୍ କଲମ ହେଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା, ପ୍ଲିଥ୍ ବିମ୍ ହେଲା, ରୁଫ୍ ବିମ୍ ହେଲା, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ M20 ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1, 1.5, 3 ଏଟା ଟିକେ ଥିଓରିଟିକାଲ ରହୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି 1, 2, 3ରେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ M15ରେ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। 1, 3, 4, 4, 3, 1ରେ ସେ ମିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂରେ କୋଡ଼ର ପିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କଲମ ବିମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବ। କଲମ ବିମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିଥିବେ, ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ ଦିନରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯେବେ ବି ମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ମିକ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 1, 2, 3 ରେସିଓରେ ହିଁ କାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ରେସିଓ ସେଠି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଭାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନବମ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା ମୋର୍ଟାର ରେସିଓ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼େଇ ହେଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଉଛି 1:4, 1:5, 1:6 ରେସିଓରେ ମିକ୍ସିଂ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେହି ବି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 5 ଇଞ୍ଚ ୱାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି 1:4, 1:5 ରେସିଓରେ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା। ଯଦି 5 ଇଞ୍ଚ ୱାଲ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ରାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାକ୍ ନିହାତି ଆସିଯିବ। ମୋର୍ଟାର ରେସିଓ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିକ୍ସିଂ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ମିକ୍ସିଂ ଏକାଥରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମିକ୍ସିଂ କରି ଯୋଡ଼େଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ଲଗାନ୍ତି। ଯେବେ ବି ମିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କାମ କରିବେ ସେତିକି ମିକ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାମ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଏକାଥରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି 100% ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ନଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପାଇଁ ବାଲିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଲରେ ଘୋରେଇ ଦେଇ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଶମ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟୁରି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ କ୍ୟୁରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଭାଗ ଦେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ।
କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ କ୍ୟୁରିଂ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଗଲେ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲମ କାଷ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଅଖା ବା ଗନି ଘୋରେଇ ଥାଉ, ପାଣି ଦେଲେ ତାହା ବହୁତ ସମୟ ଓଦା ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଣି ରହୁଛି, ତାପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣି ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରପର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼େଇ କଲା ପରେ 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼େଇ କରିଦେଇ ତା ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ତାପରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼େଇ ଆଉ ପାଣି ପାଇପାରେ ନାହିଁ, କ୍ରାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ନ ପାଇପାରିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି 7ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 5ରୁ 7 ଦିନ ପାଣି କ୍ଲିୟରିଂ କରନ୍ତୁ। ଛାତ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିଦିଅ। ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଲେ ଛାତ ପାଣି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ କାଷ୍ଟିଂ ପରେ 10ରୁ 15 ଦିନ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ତାପରେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 10ରୁ 15 ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟୁରିଂ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଛି କୌଣସି ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ କ୍ୟୁରିଂ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି 10ଟି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।